예, 안녕하십니까. 경기대학교의 임진혁입니다. AI와 기업가 정신, 오늘은 인공지능 기반 기업의 비즈니스 모델이라는 제목으로 여러분과 함께 하도록 하겠습니다. 또 본 내용을 설명할 때 AI 기반으로 승승장구하고 있는 스티치픽스라는 미국 패션 기업을 사례를 들어 설명을 하도록 하겠습니다. 예, 오늘 진행될 순서입니다. 패션 업계에서 최근 인공지능을 많이 활용하고 있는데요. 그 활용에 대한 여러 사례를 한번 살펴보겠습니다. 더불어 본 강의의 주제에 맞게 비즈니스 모델에 대한 개념 그리고 사례로 든 스티치픽스의 비즈니스 모델은 어떻게 구현됐는지 마지막으로 AI 기반 기업의 비즈니스 모델 개발을 위한 재원 순서로 진행하도록 하겠습니다. 예, 요즘 들어 패션 업계에서 인공지능을 다각도로 사용을 하고 있습니다. 사실 패션업에서의 인공지능은 초기에는 많은 논란이 있었습니다. 인공지능이 아무리 발달했다고 하더라도 패션업, 즉 소비자들의 어떠한 니즈들이 굉장히 까다로운 패션업에서 인공지능은 쉽지 않다라는 얘기들이 많이 있었는데요. 스티치 픽스를 비롯해서 자라나 H&M 등에서는 이 AI를 적절히 활용함으로써 많은 사람들의 우려와 달리 인공지능을 통한 많은 부가가치를 창출하고 있습니다. 즉 빅데이터와 인공지능의 활용이 고객 맞춤 추천을 시작으로 이제는 제품 개발, SCM, Supply Chain Management라 그러죠. 공급망, 그다음에 제조, 유통 등까지 확대되고 있습니다. 초기에 인공지능은 인지적 통찰력이라든지 업무 자동화 프로세스라든지 인지적 관여 등을 통해서 사람들이 무엇을 좋아할 것인지에 대한 맞춤 추천형 위주로 인공지능이 사실 많이 활용이 됐습니다. 하지만 그러한 데이터를 토대로 이제 공급망, 제조, 유통까지 그 인공지능이 많이 확대되고 있다라는 것이죠. 특히 고객의 취향에 따라 선호하는 제품이 다양한 패션 산업에서 AI의 활용이 부각되고 있는데요. 패션앱에서 AI는 색상, 치수, 패턴, 재질, 가격, 브랜드, 그리고 표현하기 어려운 제품에 대한 고객의 생각까지 다양한 변수를 데이터로 변환하고 분석함으로써 최적화된 비즈니스 모델을 패션업에서 보여주고 있다는 것입니다. 또 우리가 잘 알고 있는 자라나 H&M 등 패스트 패션 선도업체들은 데이터 과학 분야에 투자를 확대하여 고객의 유행을 빠르게 파악하고 있고요. 또 우리가 또 잘 알고 있는 아디다스 역시 이제 인공지능을 활용해서 스마트 팩토리를 도입해서 맞춤형 운동화를 제작하고 있습니다. 여기 이제 신문 기사에 보시는 것처럼 이제 아디다스에서 머신 러닝 기계학습을 활용해서 이제 24시간 안에 고객이 원하는 운동화를 배송까지 해주고 있다라는 것이죠. 이렇게 패션앱에서는 인공지능을 많이 활용하고 있는데요. 우리 H&M 기업에서 인공지능을 모범적으로 활용하고 있는 사례가 있어서 영상을 잠깐 보면서 또 말씀을 이어가 보도록 하겠습니다. 영어로 되어 있습니다만은 또 자막이 있고 여러분 또 충분히 이해하는데 어려움이 없을 겁니다. Hi, my name is Arti Zegami. I'm the Chief Data Analytic Officer at H&M Group. We've been operating since 1947. Today we are in 5,000 stores, over 74 countries, and we have 180,000 plus employees in the company. And I'm here to share with you the story of how H&M, one of the largest fashion retailer in the world, went from laggard to be industry leader in AI within 3 years. The first thing we did was look at the portfolio and see what capabilities do we want to enhance with advanced analytics and AI. AI for us has never been artificial intelligence, it has been amplified intelligence. We're amplifying our teams, our competences. We've done this for 70 plus years. We know this business, but now it becomes more complex and more data driven, where AI can come in and help and enhance the teams to do even better. So the 5 conditions for a successful journey is culture, it's compass over map, it's deploy or die, it's condition on measurements, and finally, it's about amplified intelligence.
One of the most important part is courage. Is the culture of courage to dare do new things, to dare to fail, to dare to try something outside the box or things that you haven't done before. And that's part of our DNA as a company. We have always been very entrepreneurial. We always tried new things. So that's an important part, to tap into that again and ensure that people dare to do that changes. Secondly, when you do these things, you also need to try to not to plan too long. And it's good to have an understanding where you're heading, but you need to be able to trust the needle of your compass. So compass over map is more important than the map itself. You look at the compass, you look at the direction, and you start to walk. And so if something fails, it's okay, because then you pivot. That's an important part of that. Thirdly is something I refer to as deploy or die. That is about testing things in reality. It's about creating the MVPs. An MVP is not a full scale of something that how it should look like, but there is nothing behind it. MVP is like a very thin slice of everything. So you test things and gradually become better and better. And the fourth thing is about the conditions and how you measure things, because now formerly a lot of companies, even ourselves, were measuring a lot on the silos. Now cross is the new silo. You need to measure the customer impact differently. You need to start measuring the outcome of an algo in a different way, which you have done before. And you have to ask new questions on a Monday morning as a merchandiser, as a buyer, or whatever role you have in the organization. So that part is important. And it's also how you measure and follow up on impacts that you're doing. So that's an important thing. And the fifth one is always going back to the notion of amplified intelligence. We're not replacing people, we're not putting in these Terminator programs, but what we do is actually amplifying existing processes within our organization. 예, 지금 보신 것처럼 H&M에서는 이제 5가지 방식 방향으로 AI를 적극 도입해서 이제 사내 문화화한다든지 또 새로운 제품과 서비스를 이제 개발하고 있다라는 것이죠. 예, 이처럼 H&M도 이제 AI를 통해서 새로운 비즈니스 모델을 계속 발굴하고 확장하고 있다는 겁니다. 그렇다면 우리가 간단하게 비즈니스 모델의 의미에 대해서 고찰을 하고 말씀드린 바와 같이 스티치픽스라는 기업의 사례를 분석함으로써 AI 기반 기업의 비즈니스 모델에 대한 이해 폭을 넓혀 보도록 하겠습니다. 예, 경영학을 조금이라도 공부해 보셨거나 또 창업과 관련된 이슈를 접해 보신 분들은 BM, 비즈니스 모델이라는 말을 한 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 말 그대로 비즈니스 모델이란 어떤 모델입니다. 즉 조직의 구조, 프로세스, 시스템을 통해 실현할 수 있는 한 조직의 전략적 청사진이라는 것이죠. 즉 비즈니스 모델을 잘 그려내면 한 조직이 어떠한 방향으로 나아가고 있는지 청사진을 제공해 줄 수 있다는 것이죠. 성공적인 비즈니스를 이끌도록 하는 주요 구성 요소별 전략 수립을 위한 방향성을 제공해 준다. 즉 비즈니스 모델 설계를 통해서 우리 회사가 어떠한 구성 요소를 전략적으로 잘 배치해서 나갈 것인지에 대한 방향성이 제시될 수 있는 것이죠. 또 비즈니스 모델을 잘 구축하면 기업이 고객을 위해 가치를 어떻게 창조해 전달하고 어떠한 방법으로 수익을 획득하는가에 대한 하나의 스토리를 만들어낼 수 있다는 겁니다. 마지막으로 아주 쉽게 말씀드려서 비즈니스 모델은 한 기업이 어떻게 돈을 벌 것이냐, 수익을 창출할 것이냐에 대한 이야기라는 것이죠. 사실 비즈니스 모델에 대해서는 다양한 학자들에 의해서 다양한 주제별로 정의가 되고 있습니다. 세부적인 내용은 좀 자료를 통해서 보시면 될 것 같고요. 간단하게 주제만 좀 들여다보도록 하겠습니다. 비즈니스 모델은 설계 관점에서도 이해할 수 있겠습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 전략적 청사진이다라는 표현을 드렸는데 이 비즈니스 모델을
잘 구현하면 조직이 어떻게 설계되고 운영되는지 그 흐름을 파악할 수 있게 되죠. 또 이제 자원 기반 관점에서 봤을 때는 비즈니스 모델을 잘 설계하면 도대체 우리가 어떠한 자원이 있는지, 어떠한 자원의 경쟁력이 있고 이를 보완해야 되는지를 파악할 수 있게 되고요. 비즈니스 모델은 이제 나레티브, 서술입니다. 우리 회사가 조금 전에 말씀드린 것처럼 어떻게 운영되는지, 고객을 만나는지에 대해서 하나의 스토리로, 또 비즈니스 모델을 혁신적인 관점에서 봤을 때는 차별화된 비즈니스 모델 구현은 회사의 전략적 방향을 창출하고 그 안에서 혁신을 만들어야 한다는 것입니다. 또 교류 관점에서 비즈니스 모델에 대한 설계를 통해 다양한 비즈니스 모델들의 구성 요소들이 서로 이제 교류를 하면서 새로운 시너지나 부가가치를 창출한다. 또 opportunity, 기회의 관점에서 비즈니스 모델은 처해진 환경에서 어떻게 성공할 것인지 기대의 집합으로 새로운 기회를 모색하는 데 도움이 된다라는 겁니다. 그럼 비즈니스 모델에 대한 구성 요소를 간략하게 볼 텐데요. 먼저 비즈니스 모델을 설계한다는 것에 있어서는 어떠한 가치를 고객에게 줄 것인가, 혹은 어떠한 솔루션을 마련할 것인가에 대한 정의가 제공되어야 됩니다. 두 번째, 그 가치를 누구에게 제공할 것인지에 대한 목표 고객, 또 어떻게 창출할 것이냐, 그리고 그 창출된 가치를 어떻게 전달할 것이고 어떻게 기업의 수익으로 연결시킬 것인가에 대한 하나의 프로세스입니다. 더 쉽게 말씀드려서 누가 우리 회사에서 무엇을, 우리의 제품과 서비스를 누구에게, 우리의 고객에게 전달을 하는데 어떻게 전달할 거냐, 어떠한 방법으로 전달할 것이냐에 대한 정의, 그리고 무엇을 얻는가, 그로 인해 무엇을 얻는가에 대한 하나의 프로세스가 바로 비즈니스 모델입니다. 최근에는 가장 많이 쓰이는 이 비즈니스 모델이 지금 보시는 화면처럼 BMC라는 것인데요. 비즈니스 모델 캔버스라는 툴입니다. 창업학을 공부하시는 분들이나 창업을 준비하시는 분들은 이 BMC를 꼭 이해하신다라면은 자신의 사업의 차별화된 포인트들을 잘 살려내실 수 있을 건데요. 먼저 BMC의 개념에 대해서 잠시 소개를 해드리면, 비즈니스 모델 개발 시 아이디어의 스케치나 기존 비즈니스 모델의 분석 또는 재구축에 유용한 도구입니다. 또 알렉산더 오스트왈드에 의해서 개발돼서 린 캔버스 등으로 변형돼서 사용이 됩니다. 지금 보시는 화면에 BMC, 비즈니스 모델 캔버스의 모형인데요. 다소 복잡스럽다라고 이해할 수 있겠지만은 이렇게 보시면 조금 더 쉽게 우리가 BMC를 이해하실 수 있을 겁니다. 보시는 것처럼 한 장의 종이에 총 9칸이 쳐져 있습니다. 그리고 각 칸마다 어떠한 용어와 정의가 제시되어 있는데요. 지금부터 제가 그 순서에 따라서 설명을 해드리겠습니다. 여러분들께서도 한번 자신의 사업, 혹시 뭐 준비하고 있다라면 예비 사업 이미 하시고 있다라면 현재 사업의 비즈니스 모델을 정리해 보시면 이 강의가 보다 효용성이 있으실 겁니다. 먼저 첫 번째 칸은 커스터머 세그먼트입니다. 즉 우리말로 정의하면 커스터머, 고객, 세그먼트는 세분화죠. 고객 세분화라는 겁니다. 우리들이 수행하고자 하는 혹은 시행하고자 하는 비즈니스에서의 커스터머는 누구인지를 정의하는 겁니다. 하지만 첫 번째 단계에서 더 중요한 것은 세그먼트입니다. 고객을 정의하는 것도 중요하지만 나의 고객이 누구인고, 또 타겟화된 집단에 어떻게 공략을 해서 그들에게 나의 제품과 서비스를 어필할 것이냐, 이를 우리는 마케팅에서 이제 STP 분석이라고 말하기도 합니다. S는 세그먼트, T는 타겟팅, P는 포지셔닝. 거기까지는 제가 이제 설명을 깊이 있게 드리진 않겠습니다만은, 어찌 되었던 간에 비즈니스 모델 캔버스의 첫 번째 항목에서는 나의 고객을 얼마만큼 세분화하고 그 세분화한 고객에게 어떠한 가치를 줄 수 있을지에 대한 노력인 것이죠. 그래서 두 번째가 밸류 프로포지션, 가치 제안입니다.
고객을 어떻게 돕고 어떠한 가치를 줄 것이냐. 이게 두 번째 비즈니스 모델이 되겠죠. 작성법이 되겠죠. 가치를 작성하고 제안할 때 반드시 유념해 두셔야 될 것이 내가 원하고자 하는 가치, 내가 제공하려는 가치가 과연 고객이 원하는 가치인지에 대한 정의입니다. 아무리 내가 이걸 주고 싶다라고 원해도 고객이 그 가치를 이해하지 못한다면 그 비즈니스는 고객한테 어필이 되지 않아서 수익을 창출하지 못하게 됩니다. 따라서 항상 고민해야 될 것이 내가 제공하려는 가치가 고객이 원하려는 가치인지, 그렇지 않다면 과감하게 이제 피보팅, 방향을 선회해서 고객이 원하는 가치를 제공해야겠죠. 세 번째 채널입니다. 유통 경로라고 하는 것이죠. 방금 2단계에서 만들어진 가치를 고객에게 어떻게 전달할 것이냐, 유통 경로. 네 번째 커스터머 릴레이션십입니다. 그래서 고객과 어떻게 상호작용할 것이냐. 커스터머 릴레이션십은 고객 관계라는 의미가 되겠죠. 고객과 상호작용하는 방법에 대한 고민입니다. 제품과 서비스를 개발해서 판매하고 수익을 창출하면 끝이 아니라는 것이죠. 점점 경쟁이 심해지는 비즈니스 환경에서 고객과 어떻게 상호작용하는지에 대한 부분이 굉장히 중요합니다. 최근에 이 고객과 상호작용하는 데 있어서 이 AI 기술이 많이 적용되고 도입되는 것 우리들은 목격합니다. 대표적인 것이 이제 챗봇이죠. 챗봇을 통해서 우리는 24/7, 24시간 그리고 일주일 내내 어떠한 기업으로부터 상담을 받을 수 있고, 또 AI의 여러 프로그램을 통해서 우리가 원하는 제품과 서비스를 추천받기도 하고 하는 것이 요즘에 AI를 활용한 커스터머 릴레이션십이 많이 도입되고 있음을 목격합니다. 다섯 번째는 바로 수익원이죠. 리벤뉴 스트림, 수익원으로 이해하시면 됩니다. 무엇을 얻는가라는 겁니다. 즉 1번부터 4번을 잘 하면 고객을 세분화하고 그들에게 가치를 창출하고, 그리고 그 창출된 가치를 나만의 유통 방식으로 전달하고, 마지막으로 고객과의 관계를 잘 구축하면 우리 조직과 회사는 리벤뉴, 수익을 창출할 수 있다는 겁니다. 여기서 말하는 리벤뉴 스트림은 어떤 재무적인, 정량적인 수익도 되지만 고객과의 관계와 소통을 많이 하는 가운데 고객의 니즈를 확인한다든지, 고객에 대한 데이터베이스를 확인한다든지, 이러한 것들을 빅데이터화해서 고객의 패턴을 읽어내는 것, 이것도 엄청난 수익원이 됩니다. 이러한 것까지 우리는 리벤뉴 스트림의 범주 안에 포함시킬 수 있게 된다라는 것이죠. 이렇게 해서 5단계가 끝나면 이제 6단계로 넘어가는데, 5단계와 6단계는 보시는 것처럼 이렇게 구분이 됩니다. 즉 1번부터 5번은 우리가 보는 화면 기준으로 오른쪽에 있죠. right wing입니다. 즉 어떤 면에서는 right wing, 오른쪽에 있는 것은 결과물이라는 것이죠. 아웃풋입니다. 고객과의 관계를 구축하고 또 수익을 얻고, 이런 것들은 이제 산출물 아니겠습니까? 그럼 우리는 통상 산출물이 있으려면 인풋, 뭔가 투여물이 있어야 됩니다. 그래서 지금부터 설명드릴 6번부터 9번까지는 인풋에 관한 것이죠. 6번 Key Resource, 당신은 누구이며 무엇을 가졌는가, 핵심 자원입니다. 우리가 갖고 있는 자원은 무엇인가에 대한 것이죠. 또 7번 Key Activities, 내가 갖고 있는 자원을 토대로 우리 회사는 Key Activities, 무슨 일을 하는가, 어떤 일을 핵심으로 하는가라는 겁니다. 지금 우리가 사례로 말씀드릴 회사가 이제 스티치픽스라는 패션 업계의 AI를 동원한 기업입니다. 통상 패션 업에서는 디자인을 한다든지, 또 고객을 위해서 새로운 트렌디한 의류를 출시한다든지, 이러한 것들을 핵심 활동, 키 액티비티로 정의할 수 있습니다만은 뒤에서도 설명드리겠지만 이 스티치픽스라는 회사에서는 키 액티비티, 핵심 활동을 그러한 디자인과 트렌드에 맞는 옷 출시라는 개념보다도
AI를 통한 빅데이터를 구축해서 고객의 니즈에 맞는 옷을 추천해 주는 걸 핵심 활동으로 하고 있습니다. 여덟 번째, 모든 비즈니스는 이제 혼자 수행하는 데는 한계가 있죠. 우리가 이제 가치 사슬의 여러 프로세스 단계에서 뭐 재료를 소싱한다든지 가공한다든지 제작한다든지 고객에게 딜리버리 전달한다든지 또 AS를 한다든지 응대를 한다든지 다양한 가치 사슬이 있는데 그 안에 많은 키 파트너스 파트너들이 있습니다. 그렇다면 우리의 비즈니스에서 누가 핵심 파트너인가를 한번 알아볼 필요가 있겠다라는 것입니다. 마지막 9단계는 코스트 스트럭처. 그래서 우리 회사에서 6번부터 8번까지를 수행함에 있어서 들어가는 비용은 무엇이냐? 뭐 가장 쉽게 말씀드리면 우리가 사무실을 임대하면 렌트비, 또 인건비, 또 여러 가지 이제 유틸리티 코스트 등이 있겠죠. 뭐 전기세라든지 뭐 여러 가지 세금이라든지 이런 것들을 종합적으로 한번 표기해 봅니다. 여러분 어떻습니까? 1번부터 9번까지 내용이 잘 정리되면 우리 회사가 어떠한 회사인지 내 스스로도 정리가 되고 또 더 나아가 상대방에게 다른 사람들에게 우리 회사를 소개하는 데 용이하고 또 투자를 유치하는 데도 이 비즈니스 모델이 적절히 활용될 수 있다라는 것이죠. 예, 이렇게 1부에서는 뭐 패션업에서의 AI가 최근에 도입되고 있다라는 부분 그리고 비즈니스 모델에 대한 이해 그리고 최근 많이 사용되는 비즈니스 모델 캔버스에 대한 설명까지 해봤습니다. 2부에서는 본격적으로 스티픽스라는 AI 기반 패션 기업의 비즈니스 모델을 분석하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 예, 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다.